بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کچھ دیر پہلے بھارت میں ایک کتاب کلکی اوتار محمد صاحب کے نام سے شائع ہوئی، جس نے دنیا کے تیسرے بڑے مذہب یعنی ہندوؤں میں تہلکہ مچا دیا، کیونکہ اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں سے جس کلکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے، ناظرین گرامی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو، صدیوں سے ہندو جس رہنما کا انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی ظاہری زندگی جی کر دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک ایک تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کالی یگ ہے، جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ناظرین، ہندو اب تک کلکی اوتار پر یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں کہا گیا ہے، کالی یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونڈنے تک محدود کر لیں گے۔ ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ واضح رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی ہیں۔ اگر یہ کتاب کسی مسلمان بھائی نے لکھی ہوتی تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مصنف اب تک جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا، یا پھر انتہائی پسند ہندو اس مصنف کو اور اس کے سارے خاندان کو جان سے مار دیتے اور گھر باہر کو جلا دیتے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس کتاب کا مصنف پنڈت وید پرکاش ہے۔ وہ ہندو فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سنسکرت زبان میں مہارت رکھنے والے الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ اس یونیورسٹی کے مشہور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی کتاب کلکی اوتار کے بارے میں اپنی اس تصدیق کو بھارت کے تقریباً 8 نامی گرامی پنڈتوں کے سامنے رکھا۔ سامعین، ان پنڈتوں نے اس کتاب کا مطالعہ اور تصدیق کرنے کے بعد یہ مان لیا ہے کہ کتاب میں پیش کردہ حوالہ جات مضبوط اور سچے ہیں۔ براہ دین، پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تصدیق کا نام کلکی اوتار رکھا ہے۔ دوستو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، جس کا مطلب پوری کائنات کا رہنما ہے۔ ہندو مذہبی کتابوں میں ایک عظیم لیڈر کا ذکر پڑھنے کو آتا ہے جو کلکی اوتار کے نام سے مشہور ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے بڑی گہری سوچ وچار اور تصدیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار سے مراد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سرزمین میں پیدا کیا۔ چنانچہ کلکی اوتار کتاب کے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اب ہندوؤں کو کسی کلکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو اسلام قبول کرنا چاہیے۔ ہندوؤں کو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، جو کہ کافی عرصے پہلے اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس حوالے سے پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے وضاحت کے ساتھ تحریر کیے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں لکھا ہوا ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کا سب سے آخری اوتار ہوگا، جو ساری کائنات کو رستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان سب کلمات کو بیان کرنے کے لیے اس کلکی اوتار کتاب کے مصنف تحریر کرتا ہے کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید، جس میں ویدوں کا ذکر ہے، ان کی پیشن گوئی 2 کے مطابق کلکی اوتار کی پیدائش ایک جزیرے پر ہوگی۔ وید کی پیشن گوئی کے مطابق یہ علاقہ جزیرۃ العرب ہی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومانب ہوگا۔
संस्कृत ज़ुबान में विष्णु के मानी अल्लाह है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के लिए जाते हैं। इसलिए अरबी ज़ुबान में विष्णु भगत के मानी अल्लाह का बंदा यानी कि अब्दुल्ला ही बनता है, जबकि संस्कृत ज़ुबान में रोमानव के मानी अमन की है, जिसका अरबी में मतलब आमना ही बनता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना बीबी है। वैद किताब में बयान किया गया है कि कल की अवतार जैतून और खजूर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, वो सच्चा ईमानदार और दूसरों पर रहम करने वाला होगा। इस किताब के मुसन्निफ ने तस्दीक की है कि ये दोनों फल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाया करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और पक्के ईमानदार थे। आपसे ज़्यादा सच्चाना कभी आपसे पहले आया और ना ही बाद में आ सकता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के नाम से पुकारा करते थे। हिंदुओं की मजहबी किताब वैद के मुताबिक कल की अवतार का ताल्लुक एक अच्छे और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से होगा। इस बात में सच्चाई ही नज़र आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जिसकी इज़्ज़त पूरा अरब और शाम इराक़ भी किया करता था। कल की अवतार के मुसन्निफ ने लिखा है कि हमारी किताब में बयान किया गया है कि भगवान कल की अवतार को अपने ख़ुसूसी बंदे के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिनके बारे में ये बात दुरुस्त साबित होती है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो असीम और वाहिद शख्सियत थे जिनको खुदा ने फरिश्ते के ज़रिए गारे हिरा में तालीम दी। हिंदुओं के बुनियादी अकीदे में ये बयान किया गया है कि भगवान कल की अवतार को एक तेज़ रफ्तार घोड़े अता करेगा, जिस पर वो सवार होकर हवा और मुकम्मल आसमानों की सैर करेगा। मुसन्निफ ने यह भी मुताला कर लिया है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बौराक पर मेराज की सैर करवाई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, मुसन्निफ के ये भी तस्दीक दुरुस्त साबित हो गई है। वैद में ये लिखा है कि हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि भगवान कल की अवतार का मददगार साबित होगा और इसको बेशुमार क़ुव्वत और मुअज्जिज़ात अता करेगा। हमको इस बात के बारे में इल्म ही है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे बदर में किस तरह से मदद की थी। मुशरिकीन का मुकाबला करने के लिए बेशुमार फरिश्ते ज़मीन पर भेज दिए गए थे। हिंदुओं की सारी दीनी किताबों में ये पेशन गोइयाँ मौजूद हैं कि कल की अवतार घुड़सवार, तेज़ तीरंदाज और तलवार ज़ानी में महारत रखता होगा। इस किताब के मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ने इस पहलू को बड़ा गौर से तलब बयान किया है कि इसने लिखा कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत ही पुराना हो चुका है। वो ज़माना बहुत ही पहले गुजर चुका है। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो जंग के लिए जदीद तरीन हथियारों को इस्तेमाल में लाया जाता है। इनका मुसन्निफ ये अल्फाज बयान करता है कि हम किस तरह इस जदीद दौर में तलवारों और नेज़ों से जंग करने वाले कल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हकीकत यही है कि हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में कल की अवतार के वाज़ेह इशारे मिले हैं। वो सब इशारे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही साबित होते हैं, जो इन तमाम हरबी फ़नून में कामिल महारत रखते थे। इस जदीद दौर में घुड़सवार और तीग़-ए-ज़न और तीरंदाज कल की अवतार का इंतज़ार निरी हमाकत है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनके बारे में कदीम मज़हब के मानने वालों को खुद इसकी मजहबी किताबों में खुशखबरियाँ और पूरी इंसानियत के मुसलमान लीडर की हैसियत से तालीम करने की हिदायत दे चुकी है, जिसकी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत उनके लिए हरगिज़ अजनबी नहीं। वो अपनी मजहबी किताबों की इन गवाहियों से पूरी तरह वाकिफ़ हों और ज़ाहिर है कि ये ज़िम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की है, जिसे कुरान के मुताबिक उठाया ही इसलिए गया है कि वो क़यामत तक आने वाले इंसानों की इस हकीकत से बाखबर करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हस्ती हैं, कायदे आलम इंसानी की हैसियत से, जिसकी आमद की खबर उनसे पहले आने वाले तमाम अंबिया देते रहे हैं और बड़े पैमाने पर रद्द बदल के बावजूद ये पेशनगोइयाँ आज भी इनकी किताबों में मौजूद हैं। लिहाजा पूरी इंसानियत की फलाह और कामयाबी
نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔